हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, किद्दां सारे। आई होप कि सारे तुसी वधिया होवोगे ते पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट कांस्टेबल जिहड़ी है ओदी तैयारी कर रहे होगे। जिस तरह असी पिछली वीडियो विच सारे ही सिलेबस बारे बड़ा ब्रीफली डिस्कशन की। जिन्ना स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, पहला प्लीज वो वीडियो देखन, दैन नैक्सट जिहड़े असी सिलेबस बारे डिस्कस किया ही ओदा मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक सिंपलीफिकेशन। अज असी ओदे बारे तुहानू ब्रीफली कि सिंपलीफिकेशन विच किस तरह के सवाल आ सकते हैं, किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, वो डिस्कस करें। सिंपलीफिकेशन विच सब तो जिहड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर है, इंपोर्टेंट फार्मूला है, वो है वी बोर्ड मास। सिंपलीफिकेशन नू जो असी सोल्व करते हैं, वो जो सवाल कढ़ते हैं तो हमेशा वी बोर्ड मास फार्मूले के अकॉर्डिंग ही सवाल कढ़ते हैं। जेकर असी उन्होंने सिंपलीफिकेशन नू सोल्व अपने किसी भी तरीके नाल करांगे, यह फार्मूला नहीं यूज करांगे तो साडी जिहड़ी कैलकुलेशन है वो रोंग आएगी, आंसर जिहड़ा है रोंग आएगा। सिंपलीफिकेशन लई सब तो इंपोर्टेंट फार्मूला वी बोर्ड मास बनया हुआ है। हुण तुहानू वी बोर्ड मास इहदे विच वी ओ डी इन्हां दा की मीनिंग है वो ब्रीफली तुहानू दसना है। वी मीन्स वी फॉर वी बोर्ड मास दी फुल फॉर्म वी फॉर वर्नेकुलम और बार। इहनू असीं बार जो असी बार पाने किसी भी सवाल में बार पे देंगे, सब तो पहला उन्होंने सोल्व करना। बी मीन्स ब्रैकेट। जेकर पूरी सिंपलीफिकेशन कोई क्वेश्चन है वो जिन्नी ब्रैकेट्स है पहला उन्होंने सोल्व करना है। उस तो बाद ओ किते ऑफ है ते असी उन्होंने सोल्व करना है। देन डी फॉर डिवीजन, देन एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन ए फॉर एडिशन, then S for subtraction। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ only ਜੇ B ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ only board mass ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, B for bar and B for bracket। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, देन जिहड़ा ब्रैकेट है उन्होंने सिंपलीफाई करना है, फिर ऑफ है उन्होंने, फिर डिवीजन नू, फिर मल्टीप्लिकेशन नू, फिर एडिशन नू, फिर सबट्रैक्शन। इस रूल दे अकॉर्डिंग ही सिंपलीफिकेशन दे सवाल जिहड़े आ वो कढने हैं। जे तुसी इस रूल नू सोल्व नहीं करोगे, इस रूल नू फॉलो नहीं करोगे, देन जिहड़ी तुहाडी कैलकुलेशन है सोल्व करते हुए वो गलत आंसर आ सकता है। ठीक है, हुण असी इन्हां दे नाल दे कुछ सवाल करते हैं। सिंपलीफिकेशन का देखो पहला क्वेश्चन असी करन जा रहे हैं। इहदे विच 2 माइनस क्लोज ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस ओपन ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3 बार ते ब्रैकेट्स जिहड़ी सारियां क्लोज्ड। इस सवाल नूं जिहड़ा है वो करन दा तरीका वही है वी बोर्ड मास। ओदे अकॉर्डिंग कि ओदे अकॉर्डिंग जिहड़ा जिहड़ा पहला आंदा है उन्होंने सोल्व करना। वर्नेकुलम या बार सब तो पहला इनू सोल्व करांगे, ना कि असीं इधरों सोल्व करना शुरू करांगे। जे असीं इधरों सोल्व करना शुरू करांगे साडा जिहड़ा वो आंसर गलत आएगा। देखो बार, सब तो पहला असीं बार नू सोल्व करना है। 2 माइनस 3 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस 5 माइनस इनू ही सोल्व कर लिया। ये भी एक हिसाब दी ब्रैकेट ही हुंदी है। 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। सारी ब्रैकेट फिर क्लोज कर दिया। फिर हुन सीरियल वाइज ब्रैकेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। 5 1 कितना हो गया 4। फिर सोल्व करो नु नेक्स्ट ए ब्रैकेट सोल्व करो। 6 4 कितना हो गया 2। 2 3 2 कितना हो गया 1 ਤੇ 2 1 1 1 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
वो आंसर आ गया। वी वोड मास के अकॉर्डिंग सिंपलीफिकेशन है, बिल्कुल सौखा जिहा सवाल ही एक तरह डिस्कस किया कि इस तरह असीं ब्रैकेटां जिहड़ियां वो इस तरह हौली 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 ब्रैकेटां खोलते जाना है तो अपने आप ही तुहाडी कैलकुलेशन जिहड़ी सॉल्व होंदी जानी है। यह तुहाडा वन आंसर है। नेक्स्ट सवाल सेकंड सम है 4.8 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड 3.6 प्लस 5.4 ऑफ 1/9 माइनस 1/5। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ v ਵੋਟ ਮਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਗ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ v ਵੋਟ ਮਾਸ ਵਿੱਚ h ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੋ। b ਫॉर ਬ੍ਰੈਕਟ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ o, ऑफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। इट मीनस कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ। 4.8 into 1.8 divided 3.6 plus ऑफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ऑफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹਨੂੰ 5.4 ਨੂੰ 1/9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। कितना आ गया 9 जा 0.6 9 ते पॉइंट एक डिजिट छड़ के है, इस करके हम 0.6 लगाता। यह तुहाडा ऑफ जिहड़ा है वो सिंपलीफाई हो गया। नेक्स्ट की है ऑफ तो बाद देखो की आंदा है बोर्ड मास से डी डिवीजन है कि डिवीजन है, यह डिवीजन तक इट मीनस कि हुण असीं इहनूं सोल्व करांगे। 4.8 मल्टीप्लाई नहीं करना, इहनूं पहले ही ना मल्टीप्लाई करना, सारा सॉल्व करता है। पहले असीं इहनूं डिवाइड करेंगे इनटू 1.8 डिवाइडेड 3.6 प्लस 0.6 माइनस 1/5। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। एंड में सी क्योंकि दोनों दी सेम वन डिजिट छड़ के पॉइंट्स है, पॉइंट कैंसल। 18 2 जा 36। ये तो आ गया 4.8 into 1/2 प्लस 0.6 माइनस 1/5। क्लियर। हूं देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चले करने हैं। डिवीजन भी होगी, उस तो बाद क्या गया मल्टीप्लिकेशन m। ये देखो मल्टीप्लिकेशन, इट मींस कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ 4.2 ਵੀ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.4। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 2.4 प्लस 0.6 माइनस 1/5। क्लियर। बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है। उस तो बाद मल्टीप्लिकेशन तो बाद क्या आता है एडिशन। इनको एडिशन करो ये दोनों ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ एडिशन करके 2.4 प्लस 0.6 कितना ਹੁੰਦਾ है 3 माइनस 3.0 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 3 माइनस 1/5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। 5 3 ਜਾ 15 माइनस 1 15 माइनस 1 कितना हो गया 14/5 ਤੁਹਾਡਾ आंसर। नेक्स्ट सम है थर्ड क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ 7 1/2 दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ਇਹ ਚ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। फिर बोर्ड मास का फार्मूला लगा के फिर उन्हें सिंपलीफाई करना है। पहले स्टेप च असीं मिक्स्ड फ्रैक्शन नूं कन्वर्ट करने हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन नूं कन्वर्ट करन दा फ्रैक्शन च फार्मूला 7 2 जा 14 ते प्लस अपर जो भी नंबर है प्लस 1 कितना हो गया 15। ये आ गया 15/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड 1/2 ऑफ 1/4 माइनस 2/5
इंटू इनू मिक्स फ्रैक्शन भी सॉल्व करो 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3 डिवाइडेड इनू भी सॉल्व करो 1 8 जा 8 प्लस 7 15/8 ऑफ इनू भी सॉल्व करो 1 5 जा 5 प्लस 2 7/5 माइनस 1 3 जा 3 प्लस 1 4/3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ऑफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਹੈ 5 3 ਜਾ 15 ਤੇ 7 3 ਜਾ 21 ਮਾਈਨਸ 5 4 ਜਾ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ऑफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ठीक है इधर देखो इनू सोल्व करके आया 1/15 ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ 15 into 15 ਨਾਲ 15 ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ 1/8 ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਆਫ ਚਲੋ ਆਫ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆਫ ਹੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਫ ਹੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ठीक है डिवीजन करना ए देखो ए डिवीजन फिर ए डिवीजन नेक्स्ट क्या आ गया 15/2 प्लस 1/2 ਨੂੰ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 दोनों सेम है इनटू 1/4 ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ माइनस 2/5 इनटू 7/3 ਨੂੰ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ 1/8 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1/8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 8/1 ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 15/2 प्लस 1 ਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1/4 ਹੀ ਆ ਗਿਆ नेक्स्ट माइनस ए कोई भी कैंसिल आउट नहीं होना इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 7 ਨੂੰ कितना 14 आ गया ठीक है 14 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਕਰੋ ठीक है 14 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करो देखो ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ 8 4 ਜਾ 32 ਤੇ 8 1 ਜਾ 8 ਤੇ 3 11 नीचे क्या गया 5 3 जा 15 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਹੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 15 2 ਜਾਂ 30 प्लस 1 माइनस 1 12/15 ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 31/4 ਮਾਈਨਸ 112/15 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੋਗੇ 15 ਚੌਕਾ 60 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करना है मल्टीप्लाई करके 31 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 15 एकम 15 एक आंसर 15 3 45 ਤੇ 1 46 ਮਾਈਨਸ 112 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰੋ 4 दूनी 8 1 ਚੌਕਾ ਚੌਕਾ ਤੇ 1 ਚੌਕਾ ਚੌਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 465 ਮਾਈਨਸ 448/60 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ
15 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 5, 5 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 1 ਵਟਾ 7। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਇਹ 11 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ a square plus b square plus 2ab square, ਸੌਰੀ 2ab, a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a square plus b square minus 2ab। ਨੈਕਸਟ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਐਡ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ plus a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2ab minus 2ab ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, a square plus a square 2a square plus b square। ਇਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ minus a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4ab। ਨੈਕਸਟ a plus b into a minus b, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a square minus b square। ਨੈਕਸਟ ਜੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਹੋਣ a plus b plus c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, 2 कॉमन निकाल के c इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्यूब वाले फार्मूले, ये सारे स्क्वायर वन ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3a square b plus 3ab square, a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ a cube plus b cube ਦਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦਾ a cube plus b cube, that is a plus b into a square plus b square minus ab। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ a cube minus b cube ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ a ਤੇ b ਤੇ c ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋਏ, then a cube plus b cube plus c cube equal to ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3abc। ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਲਜਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 598 plus 479 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 598 ਮਾਈਨਸ 479 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 598 ਗੁਣਾ 479। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਓਨਲੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਕਿੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4ab ਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 into
598 गुना 479 ਤੇ ਵਟੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 598 ਗੁਨਾ 479 ਇਹ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ दूसरी इनक्वालिटी ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 598 ਗੁਣਾ 598 ਪਲੱਸ 479 ਗੁਣਾ 479 ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 फिर देखो हुणे तुहानूं एक करवाई है अलजेब्रिक जिहड़ा फार्मूला है a plus b दा होल स्क्वायर प्लस a minus b दा होल स्क्वायर जेकर तुसीं इहनूं डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे वो हुंदा है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इत्थे यूज करो इहनूं a plus b ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर नीचे भी देखो 598 गुना 598 कितना है 598 का स्क्वायर 479 गुना 479 479 का स्क्वायर ते ये भी तो सेम बन गया ਇਹਦਾ आंसर भी क्या आ गया 2 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਜਬਰਿਕ व्यंजन ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a minus b ਦਾ cube plus b minus c ਦਾ cube plus c minus c ਦਾ cube ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ if a plus b plus c ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 then a cube plus b cube plus c cube equal ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3abc ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ a minus b ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਲੱਸ b minus c plus c minus c ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ a minus b plus b minus c plus c minus c ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 3 ਸਿੰਗਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਫਟਾਫਟ ਸੋਲਵ 3 a minus b b minus c c minus a over 6 into a minus b b minus c c minus c ठीक है जी ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x where x plus 1 over 1 plus 1 over 3 plus 1 over 4 ਤੇ equal to 2 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ x plus 1 over 1 plus 1 over ਇਹਦਾ ਹੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਓ 1 4 ਜਾ 4 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 4 ਜਾ 12 plus 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 over 4 ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ x plus 1 over 1 plus ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਲਗੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ 13 plus over 4 1 over 13 over 4 ਇਹ ਉਲਟ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 4 over 30 ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ x plus 1 over ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 13 plus 4 equal to 2 next ऐसे तरह ही ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 17 over 13 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ x plus 13 over 17 equal to 2 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹ ਉਧਰ ਲੈ ਜੋ 2 minus 13 over 17 over 1 करके एलसीएम ले लो
x इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 17 17 टू जा 34 माइनस 30 ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 over 17 ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 1 7 ਜਾਂ 7 plus 1 8 over 7 minus 2/3 plus 2/5 over ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ 25 into 1 minus 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ डायरेक्ट कर लगे हम 24 over 25 इस तरह नीचे सोल्व करो 1 minus 1 over 7 1 over 3 plus 2 over 5 इन्हों भी इसी डायरेक्ट कर लगे 5 1 जा 5 minus 2 कितना हो गया 3 over 5 क्लियर। हुण देखो इन्हां विचों जेकर कुछ कैंसल हुंदा ते 8 over 7 माइनस 2/3 प्लस वैसे जो है 5 के टेबल से कैंसल हो गए फिर है 5 जो अंदर ऊपर 2 ना मल्टीप्लाई हो जाना है यह भी वैसे कैंसल आउट हो सकता है 12 तो यह ਤੁਹਾਡਾ 1 over 12 over 5 आ गया ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 over 12 ऐसे तरह नीचे 1 minus 1 over 7 यह ਤੁਹਾਡਾ 5 5 कैंसल हो गया की रह गया ब्रैकेट से 1 over 3 plus 2 over 3 एंड हो सिंपलीफाई करो ऊपर तो वैसे एलसीएम लिया जा सकता है ऊपर एलसीएम आ गया था 12 7 84 84 84 एलसीएम आ गया हुन 8 ਨੂੰ करना है 12 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 12 8 96 माइनस 28 तिया 84 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 28 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 28 ਦੁਨਾ 56 प्लस 12 7 84 7 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 7 50 35 ओवर नीचे 1 minus 1 over 7 ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ एलसीएम 3 आ गया ਤੇ 1 plus 2 कितना हो गया 3 over 3 ਇਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 6 0 9 5 ਕੱਟੇ 4 प्लस 35 ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ 7 ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 7 minus 1 6 चलो नेक्स्ट ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 75 over 84 into ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਓ 7/6 ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ 12 7 84 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ 25 30 3 95 75 ਤੇ 3 दूनी 6 बस हो नहीं किधर बैठे 25 बटा 24 ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਟੌਪਿਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 over 1 minus 2 1 minus 1 over 3 1 minus 1 over 4 1 minus 1 over 5 so on 1 minus 1 over 100 ਜਾਂ 99 ਤੇ ਫਿਰ 1 minus 1 over 100 ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 minus 1 over 2 सोल्व करिए 2 minus 1 1/2 into इन्हें सोल्व करोगे 2/3 into 3/4 into 4/5 into so on एंड ते आना 98 over 99
इंटू 99/100। चलो तो मैं सोल्व करके दसता है। देखो किस टाइप नाल कट हो रहे हैं, इस तरह सारे आपस में कट हो जाए तो की बचा 1/100। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ एक सवाल है, जेकर तुसी मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह सवाल है जे कि पता नहीं ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ है, ਇਹਦਾ डायरेक्ट ਇਹੀ सीधा इस तरह आंसर आना है। सपोज कर लो कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्टेटमेंट है, ਇਹ सवाल बड़ी बारी आंदा ਹੁੰਦਾ पेपर च इस तरह 1 - 1/2 1 - 3/4 1 - 1/4 this 1 - 1/n। डायरेक्ट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ कि सीधा पहले नु सोल्व करके जो ऊपर बचे ते लास्ट नु सोल्व करके जो नीचे बचेगा ओनू तुसी आंसर लिखना है। 2 - 1 1 ऊपर बचे, उतो लास्ट सोल्व करके ओवर n 1/n जेड़ा है एदा डायरेक्ट आंसर। सिंपलीफिकेशन दे चार टॉपिक डिस्कस कर लेने। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ते जितों बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਰਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਟਫ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਫ 3/7 of 2/5 of a number is 198 find the number। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਲੈਟ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ कंडीशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 3/7 ਦਾ ਮਤਲਬ 3/7 of means multiply 2/5 ਦਾ ਮਤਲਬ 2/5 ਫਿਰ of means की multiply ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਈ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ x। कितने बराबर है 198। बस इनू सिंपलीफाई कर दो, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 198 ਇਨਟੂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਓ 7/3 ਤੇ 5/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਈ ਨਾ 6 ਤੇ 6, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਨਾ 33। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 33 ਨੂੰ 7 into 5 ਜਾਂ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 15 105 ਫਿਰ 105 5 5 1 1, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1155 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਸ ठीक है, इस तरह हो थोड़े क्वेश्चन ही डिस्कस। ये देखो एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान नाल पहला स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ। The price of 10 chairs is equal to 4 tables. The price of 15 chairs and 2 tables together is rupees 4000. Find total price of 12 chairs and 3 tables. ਇਹ क्वेश्चन ਹੈ। अच्छा, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 chairs किहदे इक्वल है 4 टेबल्स के इक्वल है, जिन्ना मतलब कि 10 चेयर्स का प्राइस होएगा उन्ना ही 4 टेबल का प्राइस होएगा। जेकर है आपस में जिहड़े इन्हां दे न्यूमेरिकल नंबर है, जेकर कट हुंदे किसी टेबल ते सेम टेबल ते उन्नू कट कर दो। इस तरह की है 2 दे टेबल ते कट हो सकदे। आ गया 5 चेयर्स की कीमत किहदे बराबर है 2 टेबल्स के बराबर। नैक्सट हूँ जिन्होंने पैसे दिते दे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 15 चेयर प्लस 2 टेबल
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4000। ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਕਿ 2 ਟੇਬਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਚੇਅਰ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਟੇਬਲ ਥਾਂ ਰਹੀ 5 ਚੇਅਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਚੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਚੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਚੇਅਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਹੈ ਤੇ 1 ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 4000 ਓਵਰ 20। ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਗੀ 200 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਚੇਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1000 ਤੇ 2 ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5 ਗੁਣਾ 200 1000 ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੋਗੀ 1000 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1000 ਬਟਾ 2 500। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 500। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 12 ਚੇਅਰ प्लस 3 टेबल की कीमत कटनी। देखो 12 चेयर, एक चेयर की कीमत ही 200, उन्होंने 12 नाल गुना करो। एक टेबल की कीमत है 500, तीन 500 नाल गुना करो। इनू सोल्व करो तुसीं, तुहाडा आ गया 2400, यह कितना आ गया 1500। टोटल कर दो तो 3900 रुपये जो तुहाडा आंसर। ठीक है जी। इस तरह ही होर भी बहुत सारे क्वेश्चन ने, बट थोड़े जे क्वेश्चन तुहानूं समझाते हैं, बाकी तुसीं खुद प्रैक्टिस करनी है। यह सिंपलीफिकेशन के 5 टॉपिक तुहाडे नाल मैं सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, यदि बच्चों तैयारी करो चंगी तरह। कोई भी बुक लैके जां तुहानूं एक मैं PDF शेयर कर दांगा। ठीक है, तुसीं मैनूं WhatsApp कर सकते हो जां भी लिंक मैं कर सकदा PDF का। तुसी ओदी सारे सवालों की प्रैक्टिस करो सिंपलीफिकेशन की। नियर अबाउट ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 सवाल सिंपलीफिकेशन ਵਿੱਚ ਦੇ पेपर च आ सकते हैं। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, SI ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8th 9th 10th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।